اب یہ بتانا ہے کہ جب شریعت میں اولیاء اللہ سے مانگنے کی منع ہے تو یہ رسم ہمارے میں آئی کیوں اور کیسے آئی؟ یہ جڑ آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی، سمجھے؟ جڑ اصل میں ہم لوگ جو ہیں اوریجنری مسلمان ہیں، اوریجنل مسلمان نہیں ہیں، سمجھے؟ ہم نقلی مسلمان ہیں، اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم ہندوؤں میں سے مسلمان ہوئے ہیں، عرب کے مسلمان ہم لوگ نہیں ہیں، سمجھا؟ یہاں اسلامی حکومتوں نے کوئی اسلام کے لیے محنت نہیں کی، کسی راجا کے نام سے، بادشاہ کے نام سے کوئی مدرسہ ہندوستان میں نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ راجاؤں نے کچھ کام نہیں کیا، راجاؤں نے صرف 4 کام کیے۔ ایک تو لڑائی کی، شہر کے قلعے بنائے، تیسرا عورتیں کی، چوتھا جو مر گئے ان کے مقبرے بنائے، بس یہ 4 کام کیے، 5واں کام نہیں۔ اور ہندوستان میں مولوی تو قسم کھانے کو نہیں تھا، کسی دیو دیوی کو بھیڑ چڑھانی تو تھا ہی نہیں، کیا پتھرے چڑھاتے تھا ہی نہیں مولوی۔ تو اسلام کیسے پھیلی؟ اسلام پھیلانے میں مولویوں کا ہاتھ نہیں ہے، اسے بالکل۔ اسلام پھیلی ہے بزرگوں کی کرامتوں سے ہندوستان میں، اور اس کے تاثرات ابھی تک نہیں گئے ہیں، سمجھا آپ؟ کیونکہ ہندوستان کی یہ خاصیت ہے کہ آج بھی کسی سادھو میں چمتکار یا فقیر کی کرامت دیکھ لیں گے تو ہندو مسلمانوں کا وہاں پر تانتا لگ جائے گا، تانتا لگ جائے گا۔ یہ ہندوستان کی سرزمین کی خاصیت ہے۔ اسلام ایسے پھیلی کہ مثال کے طور پر ایک بڑودے میں بزرگ رہتے تھے، ان کی کرامتیں سرجت ہوئی اور ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے کرامتیں دے کر۔ اب وہ انتقال کر گئے، بڑودہ سے تو مسلمان ہو گئے، کچھ آنند سے بھی آئے مسلمان ہو گئے، کچھ بھروچ سے آئے، کوئی سورت سے آئے، کوئی ورسال سے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اب بابا انتقال کر گئے، اب کیا کریں؟ اب دین تو جانتے نہیں تھے، اب ان کا مزار مبارک بنا لیا، سمجھے؟ کیونکہ ہندو تھے تو ہم مندر بناتے تھے، اب جب مسلمان ہو گئے تو ان کا مزار مبارک بنا لیا۔ اب بھروچ والے آئے کہ بابا انتقال کر گئے، بولے ہاں صاحب انتقال کر گئے۔ بولے ان کا حقہ جو پیتے تھے ہم کو دو نا۔ بولے کیا کرو گے؟ بولے ہم اس کو لے جا کے وہاں دفن کر کے مزار بنائیں گے، ہم نہیں آ پائیں گے، ہم کو بہت دور پڑے گا۔ تو وہ حقہ لے گئے، اس کو دفن کیا اور حقے سے بابا نام رکھ لیا اس کو۔ سورت والے آئے، ٹرینیں برانی تو تھی نہیں کہ بابا انتقال کر گئے، بولے صاحب انتقال کر گئے۔ بولے ان کے سونے کی گودڑی ہم کو دے دو۔ بولے کیا کرو گے؟ بولے اس کو دفن کر کے اب مزار بنائیں گے، ہم کو بہت دور پڑے گا۔ وہ گودڑی لے گئے، گودڑی کو دفن کر کے اس کا نام گودر صاحب بابا بنا دیا، سمجھا؟ وہ ادھر پوجنے لگے۔ نڑیاد والے آئے، بولے باپ انتقال کر گئے۔ بولے ہاں صاحب انتقال گئے۔ بولے اس کو پانی پینے کا مٹکا ہم کو دے دو۔ بولے کیا کرو گے؟ بولے اس کو دفن کر کے مزار بنائیں گے، ہم کو دور پڑے گا۔ وہ مٹکا لے گئے اور دفن کر کے ان کا نام مٹکے سے بابا رکھ دیا۔ اس طرح سے پوجا پاٹ پڑی، سمجھا؟ آج بھی دلی میں 2 درگاہ ہیں، ایک پتے سا، ایک مٹکے سا۔ اب پتے سا مٹکے سا کوئی نام ہے بتائیے؟ ان کی نہ نسل کا پتہ، نہ کوئی خاندان کا پتہ۔ تو اس طرح سے ہمارے میں پوجا پاٹ شروع ہوئی۔ اب کیا کریں؟ اب یہ جو ہیں ہندو صاحبان ہر سال میلہ کرتے تھے، تو ہم لوگوں نے عرس تجویز کیا کہ اپنے بھی کرو عرس، یہ کرتے ہیں تو اپنے کیوں نہیں کریں؟ ہندو صاحبان اپنے دیو دیوی کو مندروں میں گھی کا چراغ جلاتے ہیں، تو ہم لوگ تیل ایجاد کیا، اپنے تیل کا جلاؤ، گھی نہ ملے تو بھلا اپنے بھی جلاتے ہیں۔ ہندو صاحبان ہر سال کو اپنے دیو دیوی کو غسل دیتے ہیں، تو ہم لوگ بھی ہر سال درگاہ شریف کو غسل دینے لگے، اور ہندو صاحبان دیو دیوی کے غسل کے پانی کو پوتر سمجھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی آج بھی غسل کے پانی کو بابرکت سمجھتے ہیں اور بکتا ہے۔ حالانکہ غسل کا پانی شریعت میں نجیس ہے، مگر بکتا ہے، قانونی بکتا ہے،
बड़े बड़े शहरों में बिकता है गुसल का पानी। हिंदू साहबान हर साल देव देवी को नए कपड़े पहनाते हैं, पुराने उतार देते हैं। तो हम लोग भी पुरानी चादर उतार के नई चादर डालते हैं, अपने भी नई डालो। वो करते हैं तो अपने भी करो, यानी वही तासुरात हमारे में है, समझा। हिंदू साहबान गूगर का धूप देते थे, तो हम लोगों ने लोबान ईजाद किया। अगरबत्ती तब निकली, पहले नहीं थी, लोबान वहां से निकला, तो हमने लोबान जला, वो गूगर जलाते हैं। हिंदू साहबान अपने देव देवी को पाए भी पड़ते हैं, चूमते भी हैं, सजदा भी करते हैं, माथा भी टेकते हैं। तो हम भी चूमते भी हैं, सजदा भी करते हैं, दोनों करते हैं। हिंदू साहबान अपने देव देवी को खुश करने के लिए कीर्तन करते हैं, कीर्तन भजन, सामने बैठ के बड़ी धूम से रात भर भजन करते हैं, समझे, खुश करने के लिए। तो हम लोगों ने कवाली जाती है, अपने कवाली करवाओ खुश करने के लिए, समझा। वो करते हैं तो अपने क्यों नहीं करने का, अपने भी करो। हिंदू साहब दशहरा करते हैं, दशहरा नौ नोरता होता है, 9 दिन मूर्ति को सजाते हैं और खूब उसकी आहो भुगत करते हैं। उसकी जरा भी कोई तौहीन कर दे तो खून खराबी हो जाए। फिर 10वें दिन उस मूर्ति को लेकर जुलूस निकालते हैं, खेलते कूदते लेते, और बड़े तालाब में जब डालते हैं तो उसको तोड़ फोड़ के डाल देते हैं। क्या अजमत खत्म हो गई उसकी। तो हमने भी ताजिया बनाया और 10 दिन बनाया। हालांकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला का जंग जो है 5 या 6 घंटे की बात थी, एक दिन की। ये उलमा किराम मौजूद हैं, पूछ लीजिए। सुबह 8 बजे जंग हुई और 1-1:30 बजे खत्म हो गई, समझा। लेकिन क्योंकि हिंदू में से मुसलमानों में वो 10 दिन करते तो हम भी करें। हम भी ताजिए को इतना सजाएंगे कि जरा भी कोई तौहीन करे तो खून रेची हो जाए। फिर निकलेंगे, खेलते हैं, कूदते हैं, जलस करते हैं, नकली कब्रिस्तान में जाके उसको तोड़ फोड़ के फेंक देंगे, जनाजे की नमाज में नहीं पढ़ेंगे। क्या वजमत खत्म हो गई उसमें से, हैं? वही तासुर हमारे पास है, समझा। तफसीर हक्कानी जिल्द 5 सफर में 225 पर मौलाना अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हिंदुओं का अकीदा, अरबों का अकीदा हिंदुओं का जैसा था। जैसे हिंदू साहबान ये कहते हैं कि परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। बावजूद 50 को पूज रहे हैं और कहते हैं कि इसमें भी ईश्वर की लीला है। यही अफसोस, ये अल्फाजें, अफसोस हिंदुस्तान के मुसलमानों में हनूद की सोहबत का असर आ गया। अगर हिंदू साहबान ये अमल करते हैं तो उसको शिर्क और कुफर करार देंगे, और मुसलमान वही फेल अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे तो उसको वसीला करार देंगे। हालांकि फेल एक ही है, शरीयत ना उधर इजाजत देगी ना इधर इजाजत देगी, समझे। शरीयत किधर भी इजाजत नहीं देगी। और ऐसी हरकतों से पहले तौबा कर लो भैया मेरे। फिर ऐसे सिलसिला चल रहा था, फिर ये 2 जमातें कैसी हो गई। अब ये रिपोर्ट सुनो, एक औलिया अल्लाह को मानने वाली और औलिया अल्लाह से मांगने वाली, ये तो थी। अब औलिया अल्लाह को मानने वाली और अल्लाह से मांगने वाली ये नहीं हुई, पहले नहीं थी, समझा। ये बाद में हुई। कैसे हुई? अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान को इल्म से ऐसा नवाजा है इस वक्त कि पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, किसी को अल्लाह ने इतना नहीं नवाजा जितना कि हिंदुस्तान को नवाजा है इल्म के एतबार से। हम आज जितने आलिम, जितने हाफिज, जितने मुफ्ती आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे, इतने दूसरे मुल्क में नहीं मिलेंगे, किसी मुल्क में नहीं मिलेंगे, अरब में भी नहीं मिलेंगे। और जब अरब की कोई मजहबी कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो सदर हिंदुस्तान से जाता है, उससे आप अंदाजा लगे। मौलाना अली मियां साहब जाते हैं सदर की हैसियत से, समझे आप। ये अहमियत है इल्म की। ऐसा अल्लाह ने नवाजा। अरब मर्तबे में बड़े आला बढ़ा रहा, इससे हमें इनकार नहीं, लेकिन इल्म के एतबार से अल्लाह ने जो हिंदुस्तान को नवाजा है वो दूसरे किसी को नहीं नवाजा, किसी मुल्क को नहीं नवाजा।